बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगा रंग मेला जारी है तो अज लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स दी टीमां आमने सामने आ चुकी हैं। जैसी लाहौर कलंदर्स की गल करिए, दिफाई चैंपियंस भी रह चुके हैं लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही इस इवेंट में। जिमें थानू याद होएगा सिकंदर रजा का मसला पिया, फिर फखर जमान उत्ते बॉल टैंपरिंग के इल्जाम लगते रहे तो कॉन्फिडेंस इन्हां दा लूज नजर आया। मोहम्मद फारूक अज परफॉर्म नहीं कर सके, आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी उस अंदाज नाल अज बल्ला नहीं चला सके। हाँ, फखर जमान थोड़ी इंटेंट दिखा रहे हैं। तो दूजा जो मैच खेड़ा जाएगा वो मुल्तान सुल्तान ते रावलपिंडीज के दरमियान खेड़ा जाएगा, क्योंकि रावलपिंडीज की टीम ने हजे तक बड़ा मायूस किया, सिर्फ पाकिस्तानी फैंस नहीं बल्कि स्पैसीफिक असी जो गल करिए रावलपिंडीज के फैंस बड़े मायूस ने। रिजवान को उम्मीद सन, मेरे भी बड़े फेवरेट प्लेयर ने, लेकिन बिग बैश फिर जो उन्होंने परफॉर्मेंस खराब हुई सानू तद ही लगता पाया कि प्रैशराइज ने। उस तो पहला भी जो PCB के नाल इन्होंने मामलात खराब चलते पे सन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से साइन करने तो इनकार करता, लेकिन अज भी वो सीधी बॉल में जज नहीं कर सकते तो हमेशा स्लिप आउट हो जाते हैं। कोई फुट स्टैप इस नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने को प्लेयर्स भी अच्छे ने। असं डैरल मिचल की गल करिए, सैम विलिंग्स, बॉलिंग भी इन्होंने को एक कंप्लीट यूनिट सीगा। मोहम्मद आमिर तो नसीम शाह की चलो गल है कि उन्हें एक मुतनाज़ ट्वीट किया तो इंजर्ड भी हो गया, बाहर बैठा है, लेकिन आमिर भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा। असं माजी च वेखते सन कि आमिर TV उत्ते बैठ के बाबर आजम वगैरह तो दीगर खिलाड़ियों उत्ते बड़ी तनकीद करते सन, लेकिन अज वो भी फ्लॉप जा रहे हैं। बाकी मुल्तान सुल्तान जैसे गल करिए, हजे टिकर वन ऑफ माई फेवरेट टीम है तो मैनू है पता नहीं क्यों लगता है कि इवेंट वो जीत सकते हैं। बहरा कुछ भी हो सकता है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी अच्छी फॉर्म है। सब तो पहले जी लाहौर कलंदर से कोयटा ग्लैडिएटर्स की गल करते हैं। साढ़े नाल स्टूडियो में मौजूद ने मोहम्मद यासिर साहब वद जी आए अगेन वेलकम। पहले जरा है दसो कि टीम थानू ऑन द कार्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है? जो दिफाई चैंपियन जिवें मैं इंट्रो की गल की है, इस वे लाहौर कलंदर्स बड़े घबराई नज़र आई है। हैदराबाद किंग्समैन की गल करिए, एक अच्छा स्टार्ट इन्होंने लभ्या सीगा, उस तो बाद बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छी फॉर्म में चौथे नंबर पर मौजूद है। देखो नेट रन रेट बेहतर है कोयटा ग्लैडिएटर का, इसे तो नंबर 4 के उत्ते मौजूद है और 6 पॉइंट ही ने। लाहौर के भी 6 पॉइंट ने और कोयटा ग्लैडिएटर के भी जो ने 6 पॉइंट ने और दोनों स्ट्रगलिंग टीम है। अगर लाहौर की अगर तुम गल करते हो, दूसरा तुम अपने इंट्रो के कहा कि फखर जमान जो बैन तो बाद जिस तरह दोबारा आए तो दोनों बारी उन्होंने जी चंगी वारी लाई। हुणे भी जो अज मुकाबला खेड रहे हैं वो भी उन्होंने शानदार मतलब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के नाल सिंगल हैंडेडली जो एक वड्डे टोटल नाल जो अपनी टीम को ले गए हैं। तो लाहौर की जी बैटिंग है ना, अगर अब्दुल्ला शफीक की या बाकी फारूक या नईम की गल की जाए तो कदी कदार उन्होंने बल्ले जो ना वारी निकलती। और अब्दुल्ला शफीक को तुहानू याद होएगा 2023 वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता सी तीनों फॉर्मेट T20 होवे, वनडे होवे, टेस्ट फॉर्मेट होवे। टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज ने, लेकिन वो उस तरह किक नहीं कर सके। मतलब वो उसनू जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद गालिबन सेंचुरी स्कोर की सी चेज दे विच और बड़ी शानदार सेंचुरी सी। उस तो बाद उन्होंने ग्राफ जो ना हर फॉर्मेट के ना डिप होया। यही वजह है लाहौर कलंदर की कि उन्होंने जी बैटिंग है ना वो क्लिक नहीं। बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है। सिकंदर रजा भी लास्ट मुकाबले के शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आए और सिकंदर रजा जो ना थले आए, फिर शाहीन शाह अफरीदी जो ना अपने आप को ज्यादा अच्छा बल्लेबाज भी समझते हैं। तो बैटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा थिन, ज़्यादा रिलायंस जी है ना फखर जमान के उत्ते है। फिर बॉलिंग इन्हों की अच्छी है जिस हारिस है, शाहीन शाह अफरीदी है, सिकंदर रजा भी स्पिन बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो ना रिशाद के ना होना जो ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो ना वीक होया। तो यह चीज़ जी ना लाहौर को हर्ट करती है। बाकी जो कोयटा ग्लैडिएटर पिछले मुकाबले भी तुम देखो अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी टॉस जित के फ्लैट बैटिंग पिच के उत्ते किस तरह जो ना साउथ शकील जो ना जो बैटिंग भी अच्छी परफॉर्म कर रही हो पेशावर ज़ल्मी की, चाहे बाबर आजम होवे, कुसाल मैंडिस होवे, उन्होंने वारी दी, फिर 250 स्कोर खाता। फिर जो 250 स्कोर को चेज करे कोयटा ग्लैडिएटर, जिस तरह शमायल पहला जो ना ओपन कर रहा सी 250 की, फिर फॉर नो रीजन मतलब उन्होंने थले लेके आ जाते हैं, वो जगह दूसरा ओपनर ट्राई करते हैं। तो साउथ शकील भी जो ना उस तरह T20 फॉर्मेट जो ना तेज़ नहीं खेड पाते। बैटिंग लाहौर कलंदर की या कोयटा ग्लैडिएटर दोनों की अगर गल की जाए तो मैनूं लगता है कि थिन है। बॉलिंग वाइज जिस तरह अबरार तो उस्मान तारिक फड़े जा रहे हैं, मतलब उन्होंने मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। तो ज़्यादातर इंज ही लग रहा है जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ स्कोर किया बाबर आजम ने, तो इंज ही लग रहा सी कि एक आर्कीटैक्ट जो ना अगेंस्ट दो मिस्त्री जिस तरह उन्होंने पेलिया है अबरार नूं ते उस तो बाद नाल उस्मान तारिक नूं, तो उन्होंने जी स्पिन है ना वो भी कारगर साबित नहीं हो रही, जिसकी वजह कोयटा थले जा रही। बिल्कुल अच्छी तरह जज किया है, खास तौर पर उस्मान तारिक ने, थानू पता है 50 प्लस रन पै गए 4 ओवर्स में। बाबर आजम ने अपने जोन
ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਟਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-1 ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਥ ਓਵਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਡੇਵਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਬੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਥਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ PSL ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਅੱਛੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੋਲਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਛਟਾ ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਤਗੜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ 2-3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ 2 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੈਟ ਰਨ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲੇਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਲੇਆਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਬੈਕ ਇਨ ਲਾਹੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿਚਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਚੇਅਰ ਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿਚ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸੇ ਸਭ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨਸੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ 100 ਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਬੈਟਰਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਰਸ ਨੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬੈਟਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ? देखो 2 बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, एक बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे और एक मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, और दोनों ही पाकिस्तान की जी ना एक कह लो कि कामयाब ओपनिंग जोड़ी सी। मतलब 2020 तो लेके 2023 तक इन्होंने T20 क्रिकेट खेडी, इन्होंने बहुत ज्यादा रन किए, मतलब सेंचुरी पार्टनरशिप्स भी लगाई, 200 रन अगर चेज करना हो तो दोनों खड़े होकर चेज भी करते रहे, साउथ अफ्रीका भी करते रहे। फिर जिन्होंने जोड़ी टूटी तो रिजवान ने कहा सी, मतलब पब्लिकली आके कहा कि पाकिस्तान की कामयाब तरीन जोड़ी है जिन्होंने जो ना तोड़िया जा रहा। फिर वो लगता यही है कि वो जो सैटअप टुटिया, क्योंकि रिजवान अगर शुरू तो ही अगर फॉलो कर रहे हो ना, रिजवान थले बैटिंग नहीं कर सकता। हूँ भी बहुत सारे नाकदीन यही कह रहे कि अगर रिजवान को ओपनिंग के उत्ते रन नहीं हो रहे तो एक स्टैप डाउन ही आ जाए। ये अच्छा होंगे कि तुसी जो ना एक नंबर ही थले आ जाओ, ठीक है तुहाडे वास्ते बेहतर नहीं होएगा लेकिन टीम वास्ते तो बेहतर हो सकता है ना। मतलब अगर उस्मान ख्वाजा उहदे नाल जिस तरह यासिर बहुत अच्छा खेल रहा है, यासिर खान, तो उन्होंने ओपनिंग जो ना करवा दी जाए तो टीम वास्ते अच्छा होवे। कोई तुसी हैदराबाद भी पहले 4 मुकाबले आ रहे हैं लेकिन फिर उन्होंने मोमेंटम मिले, 3 इकट्ठे मुकाबले जो ना जित गए। तो इसी तरह कुछ चीज़ा अगर चेंज कर लेंगे रिजवान तो बेहतर होंगे इन्हों की टीम वास्ते भी। और जिस तरह मीडिया के भी आके लास्ट जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहम्मद रिजवान ने, और जो सवाल उन्होंने पूछा गया ब्लंटली सवाल पूछ दिता साफी ने कि हूँ ताड़ी जगह ठीक है पाकिस्तान T20 टीम च नहीं बन रही तो की PSL भी नहीं बन रही, तो उत्थे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए, गुस्से के हुए। और उन्होंने यही कहा कि मैं खुद ही कह दिता सी अगेंस्ट पाकिस्तान का जो स्क्वाड सी वर्ल्ड कप वास्ते मेरी जगह नहीं बन रही सी, लेकिन हुण लग यही रहा है कि मोहम्मद रिजवान की PSL दे विच भी जगह एज अ ओपनर नहीं बन रही। कप्तान ने इसे तो टीम दे विच खेल रहे हैं और इन्हां दी वजह दे नाल इन्हां दी टीम भी काफ़ी ज़्यादा सफर कर रही। जिस तरह तुसीं इन्हां दे बॉलिंग ऑप्शन दसे सी, मोहम्मद आमिर एक अच्छा बॉलर है, ठीक है फिटनेस उहदे नाल नहीं है, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते, और नसीम शाह इंजर्ड हुए, अनफिट हुए। अगर मुल्तान सुल्तान की गल की जाए तो मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट मतलब कि पूरा जो PSL खेडिया है, जिस तरह तुसीं कहा है कि तुहानूं लगदा है कि चैंपीयनशिप जित सकती है, और मैनू भी लगता है मैं चैंपीयनशिप की तो नहीं गल कर रहा, मैनू पेशावर ज़ल्मी दे विच काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, लेकिन फाइनल दे विच मैनू जिहड़ा ना मुल्तान सुल्तान जाती हुई जरूर दिखाई देती।
ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2017 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡੈਬਿਊ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਂਸਟ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਲਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ T20 ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 80 ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਔਰ ਲੱਗ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ 2021-22 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਡਗ ਆਊਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਿਸਬਾਉਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਸਾਲ ਮੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, 2 ਸੈਂਚਰੀ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਲੋ ਖੇਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਬਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਜ਼ਫ ਹੋਵੇ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਪਿਨਰ ਹੋਣ, ਫਾਸਟ ਬॉलर ਇਕੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡਾਟ ਬਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੈਂਚਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਟ ਵੀ T20 ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਟਅਪ ਕਾਲ ਦਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 36 24 30 35 ਸਕੋਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਡੀਆਈ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 2027 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾੜੀ ਕੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਰਾ ਬਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਫੈਨਸ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾਕਦੀਨ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਲੀਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਮੁਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12,023 ਰਨਸ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यार बहुत खूबसूरत, मतलब कि अगर तुसी मुफाज क्रिकेट समझते हो जानते हो ना, तो तुसी अगर बाबर आजम का 100 देखिया है, तो अगर तुसी नहीं देखिया तो तुसी बहुत वड्डी चीज जिहड़ी ना मिस कर दी। मतलब कि किस जोन दे विच सी, किस लेवल दे उत्ते जाके उन्हें जिहड़ा ना टाइम करके, मतलब वो पिच जिहदे उत्ते 150 करना पौने 200 करना जिहड़ा ना मुश्किल हो रहा होवे, स्लो पिच है कराची दी, उत्थे स्पिनर्स फास्ट बॉलर नूं जिस तरह ठहर के और इंज लग रहा सी बेतहाशा टाइम है। मतलब कि इनू साडे जिहड़े सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार भी ने अयाज खान साहब, उन्होंने कहा कि शायरी और इंज ही मालूम हो रहा सी जिस तरह शायरी कर रहा है बाबर आजम। ते बाबर आजम की तारीफ ना करना, इस वारी की तारीफ ना करना, ये जस्टिफाई नहीं करता अगर तुसी क्रिकेट नूं समझदे हो। पिछली वारी भी इन्हां दी बड़ी शानदार सी, जिस इन्होंने 51 बॉलां 'च 71 स्कोर किया सी और 157 का जिहड़ा चेस सी उन्होंने खुद जाके जिहड़ा ना फिनिश किया सी। और यही चीज़ रिक्वायर सी। पिछले 2 साल बाबर आजम के अच्छे नहीं सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹ
ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆते ਰਹੋਗੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी। मुल्तान सुल्तान ते रावलपिंडी का अगला मैच खेड़ा जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। तो असी एज ए क्रिकेट फैन उम्मीद करते हैं कि चलो रावलपिंडी की टीम भी कोई मैच जित जाए, क्योंकि हम रिजवान को वेख के तरस ही आ रहा है। तुहानू पता है प्रैस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंदा, अपनी टीम जी हार रही है, सानू एक जित चाहिए, लेकिन वो एक जित लभ नहीं रही। असी तो मुल्तान सुल्तान की गल करिए, कंप्लीट डोमीनेट करते पे ने, पॉइंट्स टेबल उत्ते भी नंबर 2 है मौजूद ने। जिस अंदाज नाल बैटिंग करते पे, स्टीवन स्मिथ वन ऑफ माई फेवरेट बैटर है, बिग बैश विच भी सेंचुरी करके आए ने, आस्टन टर्नर उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कैप्टन ने, तो तजर्बा भी रखते हैं। खास तौर पर असी जॉर्ज फिलिप्स की गल करिए, शान मसूद या फिर साहिद अदा फरहान, एक कंप्लीट पैकेज मुल्तान सुल्तान को है। साडे नाल मौजूद ने यूसुफ अंजम साहब। यूसुफ साहब वध जी आए तुसीं इंट्रो सुन ही लिया होना है। ऑन द कार्ड असी गल करिए रावलपिंडीज़ की या मुल्तान की, किहड़ी टीम तुहानूं ज़्यादा स्ट्रोंग नज़र आती है? तो रावलपिंडीज़ हो सकता है कि अपना पहला मैच जित जाए, कोई खाता खोल ले जितता। फाजी ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫੈਨ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਰਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, उनकी जी परफॉर्मेंस इन्नी घटिया तो सस्ती होएगी। घटिया इसलिए कि पाकिस्तान के यकीनी तौर पर सारे जोड़े अच्छे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा सन, फॉर्म पे भी बड़े नाल जुड़े हुए सन, लेकिन इस बावजूद टीम ने क्लिक नहीं किया। उसकी वजह यकीनी तौर पर जिथे बहुत सारिया हो सकती हैं, एक मेन वजह से कि जोड़ा उन्होंने कंबीनेशन से वो पहले दिन तो ठीक नहीं बनया सी। उस तो बाद जो तुम इब्तदाई अपने मैचेस हारना शुरू हो जाओ तो तुहाडा कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुहानू पता कि पाकिस्तान सुपर लीग एक क्वालिटी क्रिकेट इत्थे होंदी हैगी है, तो इत्थे क्वालिटी क्रिकेट अपनी जगह बनाना, अपने आप को साबित करना बड़ा मुश्किल तो एक मेहनत वाला काम होंदा है। कप्तान रिजवान जिस तो बहुत ज़्यादा उम्मीदां सी कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस उन्होंने बड़ा किरदार रहा सी। तो पिंडीज़ की जी है ने मुंतजमीन उन्होंने भी इसलिए उन्होंने कप्तान बनाया सी क्योंकि कामयाब कप्तान ने PSL के, इसलिए अगर वो टीम का हिस्सा बननगे तो कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर ना उन्होंने बैटिंग में उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दी, तो ना उन्होंने जी कप्तानी सी वो सानू कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास नज़र आई हैगी है। तो मैं समझदा कि अज का जो मैच है पिंडीज़ वास्ते यकीनी तौर पर एक वेकअप कॉल हो सकती है। अगर वो इस मैच अच्छा परफॉर्म कर, सारी चीज़ां भुला दें, सिर्फ ये सोच के मैदान में उतरन कि अज उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने जितने वाल जाना है। जेन की कोई चीज़ ना लैके आन कि माजी की होया उन्होंने जी ज़्यादातर जी नाकामी की वजूहती वजह से वो सी उन्होंने फील्डिंग भी सी। जो बैटिंग नहीं चल रही, बॉलर भी तुम अच्छी नहीं कर रहे, तो बॉलर को सपोर्ट वास्ते तुहानू पता कि फील्डर का जोड़ा किरदार है वो अजकल की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फील्डर में जो अपना फील्डर उन्होंने कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना दें तो बॉलर भी कोई अच्छी जी है परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए इनके जी पिंडीज़ की टीम हैगी है वो असीं देखी कि मुसलसल नाकाम जा रही है। अज मैच उन्होंने एक बड़ा अहम हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को शो कर कि उन्होंने करज हैगी है, वो कर सकते हैं। ठीक है, माजी से गलतियाँ हुई ने, अच्छे मैचेज उन्होंने नहीं गए हैं, लेकिन ये जो मैच है ने इन्हें जो अपने आप को साबित कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो PSL 12 होएगा वो जी पिंडीज़ की टीम हैगी है एक नवे अज़म तो नवे एतमाद के नाल मैदान च उतरे। इस टीम की बहुत ज़्यादा तब्दीलियां करने की लोड़ हैगी है। तो मैं उम्मीद करदा कि जो PSL का मैचेज इन्होंने कंप्लीट होकर पिंडीज़ के जी उन्होंने टीम इंतजामिया है मिल बैठे वेखेंगे अपनी सारी वीकनेस के आने वाला जो PSL 12 होगा उधर कोई अच्छा कंबीनेशन बना के कामयाब होंगे। असी दुआ करते हैं कि जो अज का मैच है वो अच्छा खेलन। पिंडीज़ की टीम वीक ने बहुत सारा वो फैनस है। मेरी दिल ये तमन्ना है कि पिंडीज़ की टीम आज के मैच अच्छी परफॉर्मेंस लेके आज का मैच जीते।
ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਦੀਨ ਹਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਜੋ ਤਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਰ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 67 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਕਵਾਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਕਵਾਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਗੋ ਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੋਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੇ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਤਮਾਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸਬਾਹ ਹਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਨੇ ਗਿਬਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਕਵਾਤ ਵਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਲ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਨਸ ਤੇ ਕੋ ਹੋਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਥਪਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ 4 ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਗੈਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਪੈਚ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਤੋਕੋ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੇ, 100 ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਅੱਛੇ ਰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਬਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਵਿਨਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਨੇ, 17 ਵਿਕਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 147 ਪਲੱਸ ਉਹ ਬਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਅੰਜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।